السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، اس طرح کی پیاری پیاری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو سب سے پہلے ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پیش خدمت ہے اوتار ایپیسوڈ نمبر 15۔ تم نے مجھے جن نظروں سے دیکھا تھا اور دیکھ رہے تھے اس نے مجھے شرما دیا تھا۔ کیا اس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ ذرا خیال تو کر لیا کرو ایسی جگہوں پر۔ یہ میں کس طرح دیکھ رہا تھا ذرا وضاحت تو کرو، میں نے شوخی سے کہا۔ کس طرح دیکھنا چاہیے عورت کو؟ کس طرح سے دیکھا جاتا ہے؟ تم اس طرح دیکھ رہے تھے کہ جیسے کوئی کسی کتاب کا صفحہ الٹ الٹ کر دیکھتا ہے۔ وہ بولی، مجھے بڑی لاج آ رہی تھی، حالانکہ تم بہت ہی مختصر لباس میں تھی۔ میں نے اجیت کو جلانے کی غرض سے کہا۔ وہ فون کا اسپیکر آن کر کے سن رہا تھا اور اس کی سانسیں سنائی دے رہی تھی۔ اسے بے لباس تو نہیں کہا جا سکتا، دھجیاں تھیں تمہارے بدن پر۔ بھلا مرد کا دل قابو میں کیسے آ سکتا ہے؟ سچ پوچھو تو اس کے اس قدر قریب سے دیکھنے پر میرا دل بالکل بھی نہیں بھرا، آنکھوں اور من کی پیاس بالکل بھی نہیں بجھی۔ میرے دل مجھے اکسا رہا تھا کہ نظروں کے سامنے بٹھا کر صدیوں تک دیکھتا رہوں، شاید تب بھی میرا دل شاید ہی بھر سکے۔ یہ تم احمقانہ باتیں کر رہے ہو یا شاعرانہ؟ وہ ایک دم سے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کہیں تم نے مفت کی چڑھا تو نہیں لی؟ تم صدیوں کی بات کر رہے ہو؟ تو وہ پھر ہنسی۔ میں 30-20 برس بعد بوڑھی ہو جاؤں گی اور شاید پھر زندہ بھی نہ رہوں، یہ سوچا تم نے؟ اچھا اب یہ بتاؤ کہ تم کہاں مل رہی ہو؟ میں نے موضوع بدلا تاکہ میں نظروں میں جذب کر لوں، دل کے گھر میں بٹھا لوں۔ تم جہاں کہو میں وہاں آ جاؤں گی، وہ بولی۔ اور اب یہ تو تم پر منحصر ہے، میں تو تمہاری داسی ہوں، باندی ہوں، نوکرانی ہوں۔ نہ ایسا نہ کہو میری جان، میں نے بڑی محبت بھرے لہجے میں کہا۔ تم داسی ہو نہ باندی اور نہ نوکرانی، میرے دل کی مہارانی ہو، مہارانی، بلکہ میں تمہارا غلام ہوں۔ میرے خیال میں ملاقات اور وقت گزاری کے لیے کیوں نہ پیراکی کر لی جائے، کیونکہ تم شعلہ بدن ہو، جل پری ہو، قیامت ہو جانے تمنا۔ تمہارا بدن ستاروں کے تاروں کی طرح کسا کسا ہے، انگ انگ سے مستی ابل پڑتی ہے۔ یہ شاعری ہے نہ مبالغہ آرائی، یہ دل کہہ رہا ہے۔ میرے خیال میں کلب رینار اس کو مناسب رہے گا، سریتا نے فوراً ہی کہا، اور اس سے اچھی اور خوابناک ماحول کی جگہ کوئی نہیں۔ میں اس کی ذہانت پر حیران رہ گیا، اور جس کی مجھے توقع نہیں تھی، کیونکہ اجیت اتنا بے شرم اور احمق بھی نہیں تھا کہ وہ اپنی پتنی کو میرے ساتھ بے حجابی سے تفریح کرتے ہوئے دیکھ سکے۔ میں سریتا کو اپنے گوشت میں لیے رہوں۔ تم جس قدر حسین ہو، تمہارا جسم جتنا خوبصورت ہے، تمہارا ذہن بھی اتنا ہی خوبصورت ہے، میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ عموماً حسین عورت ذہین اور ایسی باز ذوق نہیں ہوتی۔ میں وہاں 30 منٹ بعد پہنچ جاؤں گا، انتظار کروں گا۔ جانی ایک بات تو بتاؤ، لیکن کیا تم اپنے شوہر سے بہانہ کر کے آ سکو گی، جبکہ وہ بڑا خبیث اور شکی مزاج ہے، الو کا پٹھا؟ تو میرے شوہر کی بالکل بھی چنتا نہ کرو، وہ سپاٹ لہجے میں بولی۔ اسے بے وقوف بنانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں اسے اکثر بے وقوف بناتی رہتی ہوں، اور آج بھی تمہاری خاطر، صرف اور صرف تمہاری خاطر، میں آدھے گھنٹے بعد وہاں پہنچ رہی ہوں۔ میں نے ریسیور رکھ کر سوچا کہ آدھے گھنٹے میں اجیت کی نیت اور اس کے ارادوں کا پتہ چل جائے گا۔ بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی، اور میں نے اس کے بارے میں ایسی باتیں کہی تھی کہ وہ مشتعل ہو جائے۔ چونکہ وہ بے حد بے شرم، بے غیرت اور ڈھیٹ تھا، چکنا گھڑا تھا، اس لیے اس نے اثر نہیں لیا تھا۔ بعد میں کیا کرے گا یہ بھی نہیں جانتا تھا۔ چھپ کر مہم سر کرنے میں بڑی دشواری معلوم ہو رہی تھی۔ میں اس رکاوٹ کو آج ہی دور کرنا چاہتا تھا، اور اس کے سوا کوئی چارہ اور صورت نظر نہیں آتی تھی۔ میں ٹھیک وقت پر پہنچ گیا۔ سریتا ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ طرح طرح کے وسوسے اور اندیشے پیدا ہونے لگے۔ اجیت نے میری باتوں سے طیش میں آ کر شاید اسے منع کر دیا ہو، اور میں کسی وجہ سے موبائل فون نہیں رکھتا تھا اور نہ سریتا کے پاس تھا۔ سریتا نے مجھ سے کہا تھا کہ پہلے وہ موبائل فون رکھتی تھی، جو درد سر بن گیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ عجیب کے رابطے میں رہتی تھی۔
میں نے اس کے ہاں فون پر رابطہ کرنے کا سوچا تھا اور پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا کیونکہ اس سے کچھ حاصل نہ تھا۔ میں نے وسکی کا ایک چھوٹا سا پیگ پیا۔ وسکی پینے کے بعد وقت گزاری کے لیے کلب میں گھومنے لگا۔ وہاں حسینائیں بھی تھیں اور ایسی لڑکیاں بھی تھیں جو خوابناک راستوں کو پانے کے لیے مشکوک اور جرائم پیشہ افراد کے ساتھ تھیں۔ میں نے 2-1 بدماشوں کے چہرے دیکھے اور ان کے ذہن پڑھ لیے اور چونک پڑا۔ ان کی موجودگی بری طرح کھٹک گئی اور ان کے ارادے بڑے مذموم تھے۔ انہوں نے مجھ پر نظر رکھی ہوئی تھی، لیکن نہ تو ان کو کوئی فکر تھی اور نہ ہی کوئی ڈر اور خوف۔ میں بے فکر سا ہو گیا تھا، تاہم میں نے اپنے بشرے سے کسی قسم کے تاثرات ظاہر نہیں ہونے دیا اور میں ایک قدم رنگین پوسٹر کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ بڑا ہوش ربا پوسٹر تھا یہ۔ اس میں آج کی رات کی شو کی تفصیلات درج تھی۔ رقاصہ کا نام روپا چندروتی تھا۔ یہ جنوبی ہند کی بہت مشہور رقاصہ تھی۔ پوسٹر میں اس کی بہت بڑی تصویر چھپی تھی جس میں اس کے جسم کی کشش، نشیب و فراد اور تناسب کو نمایاں کیا گیا تھا، اور اس کے بدن پر جو لباس تھا اس نے اس کی ظاہری حالت میں ایسی جاذبیت پیدا کر دی تھی کہ نگاہ ہٹنے کا نام نہ لیتی۔ اس کا جسم بڑا لوچدار اور متناسب اور چھریرا تھا۔ ایک اچھی رقاصہ کے لیے ایسا جسم، تناسب اور شادابی رکھنا ضروری تھا، کیونکہ جسم کے نشیب و فراز تماشائیوں کے دل پر بجلی گراتے ہیں۔ رقاصہ کے لیے جسم کا دلکش ہونا ضروری ہوتا ہے۔ روپا چندروتی 25-26 برس کی ہوگی، لیکن وہ جتنی پرکشش تھی اتنی ہی خوبصورت بھی تھی۔ میں اس کے رقص کا ایک شو دیکھ چکا تھا اور اس کے شو بہت کم ہوتے تھے لیکن بہت کامیاب ہوتے تھے۔ وہ دوسرے بڑے شہروں میں بھی شو پیش کرتی تھی۔ وہ آج کل چنائی شہر میں آئی ہوئی تھی اور یہاں کے لوگ اس کے جتنے دیوانے تھے دوسرے شہروں کے نہ تھے۔ میں نے پوسٹر دیکھے۔ پوسٹر دیکھنے کے بعد پلٹ کر دیکھا تو مجھے سریتا آتی دکھائی دی۔ وہ قیامت بنی ہوئی تھی اور اس کی حشر سامانیاں واضح تھیں۔ وہ بہت سی نگاہوں کی توجہ کا مرکز بن گئی۔ میں نے اس کے والہانہ استقبال کے لیے صدر دروازے پر پہنچ گیا، لیکن وہ دروازے سے دور تھی۔ کوئی 5 منٹ کے بعد 2 نوجوان اپنی وعدہ قطع اور چہرے مورے سے گنڈے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کلب میں بڑے مغرورانہ انداز سے اس طرح سے داخل ہوئے جیسے یہ کلب ان کے باپ کی جاگیر ہو۔ یہ چہرے شناسا تھے۔ دوسرے لمحے یاد آیا کہ ان کی تصویر اس قد اعظم پوسٹر میں تھی، روپا چندروتی کی تصویر کے قریب۔ چند لمحوں کے بعد سفید رنگ کی مرسڈیز آ کر رکی اور اس کے باوردی شوفر نے اتر کر پچھلی نشست کا دروازہ مؤدبانہ انداز سے کھولا اور اس میں سے روپا چندروتی باہر آئی۔ وہ یہ تاثر دے رہی تھی کہ دنیا کی بہترین رقاصہ ہے۔ اکثر فنکار جنہیں خاصی شہرت مل جاتی ہے وہ بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو نمبر 1 سپر اسٹار سمجھتے ہیں، خصوصاً اداکارائیں، رقاصائیں اور گلوکارائیں۔ اس میں ان کی اپنی غلطی نہیں ہوتی، میڈیا اور عوام انہیں آسمان پر پہنچا دیتے ہیں۔ شہرت اور دولت ان کا دماغ خراب کر دیتی ہے، اس کا کوئی علاج نہیں، یہ بیماری ہی ایسی ہے۔ پوسٹر میں اور سامنے اس طرف آنے والی روپا چندروتی میں بڑا فرق تھا، حالانکہ وہ ایک عام سی عورت تھی، یعنی ایک عام سی عورت سے زیادہ خوبرو دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پوسٹر میں اسے بڑا ہیجان خیز بنا دیا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ شوفر کو کامیاب بنانا اور ٹکٹ بیچنا مقصود ہوتا ہے، لیکن وہ ایک بہترین رقاصہ تھی، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا جسم بے حد نازک اور چمکدار تھا، سمٹے ہوئے اسپرنگ کی طرح، اور جہاں اس کے جسم کے نشیب و فراز بڑی جاذبیت اور دل مو لینے والی دلکشی تھی۔ جب وہ میرے قریب سے گزرنے لگی تو میں نے اسے بڑی اپنائیت کے لہجے میں مخاطب کیا، ہیلو مس روپا چندروتی، کیسی ہو؟ بہت دن کے بعد تمہارے درشن ہو رہے ہیں۔ وہ میرے اس انداز تخاطب پر رک گئی اور اس کے حسین چہرے پر حیرت اور ناگواری سی پھیل گئی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اس کی نظریں سوالیہ تھیں۔ اس نے مجھے فی الفور پہچانا نہیں تھا۔ اس نے تیوری پر ڈال پھالتے ہوئے پوچھا، تمہاری تعریف؟ کون ہو تم؟ میں نے تمہیں نہیں پہچانا۔ میری تعریف تو ہو نہیں سکتی اور نہ ہی میں کسی تعریف کے لائق ہوں، میں نے شوخی سے جواب دیا۔ البتہ خاکسار کو دیوا کمار کہتے ہیں۔
ओहो, तुम देवा कुमार हो। वो हैरत और खुशी के मिले जुले लहजे में बोली। क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे? मैंने तुम्हें पहचान लिया। जी नहीं, मैं किसी और का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैंने कहा। और तुम्हें गाड़ी से उतरते देखा तो सोचा कि तुम्हारे न्याज हासिल करूँ। मेरे जवाब सुनते ही उसकी खुशी काफूर हो गई। ताहम वो संभल कर फीके लहजे में बोली, आज तुम मेरा रक़्स देखना ना भूलना। ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हारे रक़्स से महरूम रहूं, रूपा चंद्रवती, मैंने कहा। और मैं भी तुम्हारे परस्तारों में से हूँ। सच। वो बहुत खुश हो गई और उसका चेहरा दमक उठा। वो प्यार भरे लहजे में बोली, मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरे परस्तार हो। उसकी वजह है कि जिसने मुझे तुम्हारा परस्तार बना दिया। मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वो क्या वजह है? उसने हैरत से पूछा, क्या तुम बताना पसंद करोगे? क्यों नहीं, मैंने सर हिला दिया। ये तुम्हारा शादाब और दिलकश बदन जो रक़्स के दौरान आतिश फशां बन जाता है। औरत का शादाब और पुरकशिश बदन ही तो सब कुछ होता है, वो बोली। और मैं इसलिए इसकी जान से ज़्यादा हिफाजत करती हूँ। इतना कहकर वो तेज़ी से आगे बढ़ गई। वो बातों में ज़्यादा वक़्त इसलिए नहीं दे सकती थी कि उसे शो की तैयारी करनी थी। और जब वो नज़रों से ओझल हो गई तो मुझे सुरीता का ख्याल आया और मैंने उसकी सिमत देखा। वो मस्ताना खरामी से चली आ रही थी। रूपा चंद्रवती के जिस्म का फसूं जो ज़हन पर छा गया था वो यकलख्त उतर गया। उसने जो लिबास पहन रखा था उसका होना ना होना एक ही बात थी। अजीत ने उसे बेहजाबी के आलम में भेजना क्यों और किस लिए गवारा कर लिया था, मैं समझ ना सका। क्या वो अंधा हो गया था? इतना बेहिस और बेगैरत। और इससे बेहतर तो उसका मुक्त सिर पैराकी का लिबास था। लोग उसे इस तरह से देख रहे थे कि जैसे वो बेलबास चली आई हो। सरिता को अपने इस लिबास और लोगों की ग्रसना नज़रों की कोई परवाह न थी और उसमें बड़ी बेपरवाही थी। मेरे करीब आकर और मुझे देखकर दिलकश अंदाज से मुस्कुराई और फिर उसने शौकी से कहा, हैरत की बात है कि तुम अभी तक जिंदा सलामत हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा। कहीं मैं तुम्हारी रूह तो नहीं देख रही हूँ? तुम इस लिबास में कुछ देर मेरे सामने खड़ी रही तो शायद मैं ज़िंदा न रह सकूं, मैंने कहा। और ये तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं यहाँ किस मुश्किल से आई हूँ, क्या बताऊँ प्यारे, वो संजीदा होकर बोली। मेरे मरदूद पति ने ऐन वक़्त पर इरादा बदल दिया था। वो किस लिए? मैंने सवालिया नज़रों से देखा। क्या उसके पेट में दर्द और मरोड़ उठा था? इसलिए कि उसे शक हो गया था। सरिता बोली, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि वो कमीना किस कदर शक्की मजाज और खबीस फितरत का है। क्या उसने फ़ोन पर हमारी गुफ्तगू से ये समझ लिया कि हम दोनों एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते हैं? मैंने पूछा। अजीत को बिस्तर की हालत और मेरे लिबास और बालों की बेतरतीबी से शक हो गया था। ताहम मैंने बेवक़्त तमाम उसका शक दूर किया। तुम्हारी वजह से मैं अजीत की नज़रों में आने से बच गया। मैंने उसे दर्जीदा नज़रों से देखते हुए कहा, मैं तुम्हारा बहुत ही ममनून और शुक्रगुजार हूँ और इस एहसान के बदले मैं तुम्हारी हर तरह की सेवा करने को तैयार हूँ। मुझे खुश करने के लिए तो तुम ये बात रस्मी अंदाज से तो नहीं कह रहे? सुरीता ने अपनी लंबी पलकें झपकाईं। नहीं मेरी जान, नहीं, मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। एक तो मैं धोखा नहीं देता और ना झूठ बोलता हूँ। अगर तुम वाकई मुखलस और सच्चे हो तो मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात है, वो बोली। और मैं इसका सिला ज़रूर लूँगी, तुम्हें बख्शूँगी नहीं। तो मुझे आजमा कर देख लेना, मैंने कहा। मैं तुम्हारे एहसान का बदला और सिला हर कीमत पर दूंगा। मैंने कब कहा कि मुझे बख्श दो? बाय द वे, ऐसा लगता है कि तुम कोई शोभदाबाज या जादूगर हो, जादू मंत्र जानते हो। उसने पलकें झपकाईं। नहीं जान, मैं जादूगर तो नहीं हूँ, मैंने कहा। ये बताओ कि तुम मुझे किस बिना पर शोभदाबाज, जादूगर, जादू मंत्र जानने वाला कह रही हो? इसलिए कि तुमने मुझ पर जादू कर दिया, वो ले जाकर बोली। मेरा दिल नहीं चाह रहा कि मैं तुमसे एक लम्हा भी जुदा रहूं, लेकिन क्या? मैंने नहीं, तुमने जादू किया है। मैंने दर्जीदा नज़रों से देखा। तुम जादूगरनी हो और मुझे तुमने अपना असीर बना लिया। क्या ये गलत है? असीर? मैंने नहीं, तुमने बना लिया है। तुम बड़े वैशी हो, वो खुद सपुर्दगी की नज़रों से देखते हुए बोली। दूसरे लम्हे वो सुर्ख हो गई। हम दोनों एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम हो गए थे, मैंने कहा। लेकिन एक बात याद रखना,
کہ جب تک میں یہاں ہوں اور اس وقت تک ہم دونوں ایک دوسرے کے دوست اور محبوب رہیں گے، تعلقات رہیں گے، وقت گزاری کریں گے۔ میں نے تم سے وعدہ جو کیا ہے کہ اجیت سے تمہیں نجات دلاؤں گا وہ ہر قیمت پر پورا ہوگا۔ اجیت کیا، اس کا گروہ کیا اور اس کا باپ کیا میرا بال تک بیکا نہیں کر سکتا۔ میں تم پر کوئی مصیبت نازل نہیں ہونے دوں گا۔ بس اس بات کا خیال رکھنا کہ اجیت کو کسی شک و شبہ کا موقع نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا پتہ صاف کر دے۔ تم چندروتی سے گل مل کر باتیں کر رہے تھے، سریتا بولی۔ ایسے لگ رہا ہے کہ تمہارا اس کے کبھی بڑا یارانہ رہا ہے۔ 3 برس پہلے کی بات ہے کہ دہلی میں اسے ایک شو میں جب وہ اپنا پروگرام کر کے نکل رہی تھی تب اسے 3 بدماشوں نے اغوا کر کے یرغمال بنا لیا تھا۔ میں اسے بتانے لگا اور اسے 20 لاکھ روپے تاوان ادا کرنے کے لیے کہا گیا۔ میں اس کے مینیجر کی طرف سے اس سے ملنے اور ان 3 بدماشوں سے معاملات طے کرنے گیا۔ میں نے بدماشوں کی اجازت سے اس سے تنہائی میں بات کی اور اس نے مجھ سے کہا کہ اگر میں اسے بدماشوں سے نجات دلا دوں اور تاوان کی ادائیگی سے بچ جاؤں تو 2 لاکھ اور 2 راتیں تمہاری نظر کروں گی۔ 3 برس پہلے یہ بڑی آفت تھی اور اس وقت اس کی جوانی اور شباب قیامت تھا، فتنہ تھا۔ اب اس میں یہ بات اس لیے نہیں رہی کہ ہر اداکار فنکارہ جب شہرت کے بام عروج پر پہنچتی ہے تو کالی راتوں کی آمدنی کے ہوس میں اپنے آپ کو تباہ کر لیتی ہے۔ اس لیے آج اب اس میں پہلے جیسی بات نہیں رہی اور پھر بھی وہ بڑی سنسی خیز ہے اور میں نے اسے بدماشوں سے نجات دلا دی۔ اپنا وعدہ اس نے پورا کر دیا اور اس کے 18 لاکھ روپے بچا دیے اور اس نے مجھے فوراً نہیں پہچانا۔ حیرت کی بات ہے کہ تم نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تھا وہ تمہیں بھول گئی تھی، سریتا متعجب لہجے میں بولی۔ اور تم بھولنے والی چیز نہیں ہو۔ جب کوئی کسی پر دیا احسان اور مہربانی کرتا ہے تو لوگ اسے بھول جاتے ہیں کیونکہ ان کا مطلب نکل چکا ہوتا ہے، میں نے کہا۔ اور اس نے نہ صرف تمہیں 2 لاکھ روپے دیے بلکہ 2 راتیں بھی نظر کی اور پھر بھی بھول گئی، سریتا نے سابقہ لہجے میں کہا۔ 2 لاکھ کی رقم بہت بڑی نہیں ہوتی ہے کیا؟ اور کسی کو بھی 2000 روپے بھی دو تو بھولنے والی بات نہیں ہوتی۔ 2 لاکھ تو بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ 2 راتیں اور ایک عورت کی زندگی میں کوئی مرد ایک گھڑی کے لیے بھی آئے تو وہ اسے نہیں بھول سکتی، جب کہ تم نے 2 راتیں گزاری شاید کسی ہوٹل یا پرفضا مقام پر۔ کیا یہ عورت اتنی خود غرض ہے؟ اور شاید وہ دانستہ انجان بن گئی۔ مجھے اب نہ تو اس سے کوئی سروکار ہے اور نہ ہی کوئی غرض، میں نے کہا، اور نہ ہی میں اس بات کا آرزو مند ہوں کہ وہ ماضی کو پھر سے حال بنا دے۔ میں نے اس لیے بھی رقم اور اس سے فائدہ اٹھایا تھا کہ اس نے میرے ساتھ بڑی بے رخی برتی تھی اور اسے بڑا غرور اور مان تھا، کیونکہ ان دنوں اس کے رقص نے اس کا دماغ 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ جب میں نے ایک شو کے اختتام پر اس سے ملنے اور مبارکباد دینے کی کوشش کی تو نہ صرف بڑی سرد مہری سے پیش آئی بلکہ ایک طرح سے جھڑک دیا تھا، جس کا مجھے بہت دکھ اور افسوس ہوا۔ جتنا پھل پک جاتا ہے وہ اتنا ہی جھک جاتا ہے۔ امریکہ اور یورپ میں فنکار چاہے وہ کتنا ہی مصروف اور برا کیوں نہ ہو، اپنے پرستاروں سے بڑی انکساری اور خوش اخلاقی سے ملتا ہے، لیکن ہندوستان میں معاملہ برعکس ہے۔ آخر کار اس کی سیکرٹری نے اس کے اغوا ہونے پر مجھ سے رابطہ کیا اور میں نے اس سے اس طرح 1 روز کا بدلہ لے لیا۔ 2 دن اور 2 راتیں میری رحم پر رہی، اس لیے بھی کہ اسے پھر خطرہ تھا کہ وہ اغوا نہ ہو جائے۔ وہ ملزمان فرار ہونے کی کوشش میں پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن گئے، اور جب وہ میرے ساتھی تھے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم دونوں کی دوستی برقرار رہے گی اور ہم بے حجابانہ ملتے رہیں گے۔ تم بہت اچھے اور بہادر ہو۔ وہ بدماش بہت خطرناک تھے اور جب اس نے ان ملزمان کی موت کی خبر سنی تو وہ طوطے چشم بن گئی۔ کیا تم نے اس کی مجبوری، خوف و حراس سے ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا تھا؟ سریتا نے کہا اور اس نے بڑی صاف گوئی سے خیال ظاہر کیا تھا۔ کیسی مجبوری؟ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ سریتا جان، وہ کون سی مظلوم عورت تھی؟ وہ ہر طرح سے پیسہ کما رہی تھی، بڑے بڑے ساہوکاروں کے ساتھ راتیں گزارتی تھی اور اس کے نزدیک عزت کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ اس نے ملزمان سے کہا تھا کہ اگر وہ رقم کا مطالبہ ترک کر دیں تو وہ ان کے ساتھ 1 ہفتہ تک رہنے کو تیار ہے اور اس عرصے میں مہربان ہوتی رہے گی۔ ملزمان نے اسے کہا تھا کہ انہیں 20 لاکھ کی رقم چاہیے ہی چاہیے ورنہ موت کے بھینٹ چڑھا دیں گے۔ 20 لاکھ کی رقم بہت بڑی رقم ہوتی ہے اور جس کے پاس اتنی بڑی رقم ہو اس کے لیے حسین اور نوجوان لڑکیوں کی کیا کمی ہے؟
मैंने अपनी जहानत और जान के खतरे में डालने की फीस ली थी। और तुम मुझसे क्या फीस लोगे? सरिता ने शौक नज़रों से देखते हुए पूछा, जबकि मेरे पास रकम नहीं, सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तुम जो भी रकम दोगी वो मैं ले लूँगा, मैंने जवाब दिया, इसलिए कि ये पेशा ज़रिया माश है। घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या? मैं तुम्हें फौरी फ़ीस की अदायगी के लिए मजबूर नहीं करूँगा, मोहलत दूँगा, और जब भी तुम्हें सहूलत हो तो अदा कर देना। लेकिन इतनी रियायत और मेहरबानी क्यों और किस लिए? और उसके गुदार सुर्ख होंठों पर दिलकश तबस्सुम उभर आया और जिसने उसे और हसीन बना दिया। इसलिए कि तुम एक मजबूर, बेसहारा और परेशान हाल औरत हो और एक खबीस शोहर की बीवी। मैंने कहा, सिर्फ इसलिए? शायद इसलिए कि हम दोनों में दोस्ती हो गई है और उस दोस्ती ने बहुत सारे फासले तय कर लिए हैं। क्यों? वो मुस्कुरा दी। और जब तक तुम और मैं यहाँ हैं, इसी दोस्ती के बंधन को मजबूत रखना है। और दोस्ती निभाना बहुत मुश्किल है, असल निभाना होता है। मैं तुम्हें मायूस नहीं करूँगी देवा, उसने शगुफ्ता लहजे में कहा, और जब मैंने तुम्हें हर तरह से स्वीकार लेकर लिया है तो ज़रूर निभाऊंगी। मुझे उम्मीद तो है कि तुम रूपा चंद्रवती की तरह चोशमे तोता साबित नहीं होगी। मैंने कहा, अच्छा अब अंदर चलो। अंदर चलकर बैठते हैं। हम हाल की तरफ बढ़े और उसके नाजुक और उरिया कमर को मैंने बाजू के हल्के में ले लिया। हाल के अंदर कुछ ज़्यादा लोग मौजूद ना थे। हम दोनों डांस फ्लोर के करीब कुर्सी खींच कर बैठ गए। हाल में जो जोड़े थे वो सरिता को देख रहे थे। वो देखने की चीज़ थी, नुमाइश थी और मुफ्त की तफरी थी। उसके कुर्ब से मेरे जिस्म में खून की गर्दिश तेज़ हो गई। अगर करीब में मलबूसात की दुकान होती तो उसे एक जोड़ा खरीद कर दे देता। उसने मुझे बताया था कि अजीत ने यह लिबास पहनने पर मजबूर किया था, वरना मैं उस लिबास में नहीं आती। होटल रीनार सुका डांस फ्लोर भी मुनफरिद था और बड़ा जदीद तर्ज का था। जिसने भी उसे बनाया था वो माहिर फ़न तामीरात होगा। और उसकी एक तरफ पहाड़ी थी और दूसरी तरफ अरीज़ो बसीत खला, और जिसके नीचे समुंदर का नील गो पानी था जो ठाठे मार रहा और झाग उड़ा रहा था। ऐसे लगता था कि किसी माहिर कारीगर ने एक खुला प्लेटफार्म तामीर करने के बाद उसे पहाड़ के अंदर वक्ती तौर पर गाड़ दिया हो। हमने बैठकर सांस भी नहीं लिया था कि वेटर आ गया और मैंने उसे मशरूबात का आर्डर दिया। और जब वेटर चला गया तो मैंने सरिता से बात करने के बजाय उस जोड़े को देखा जो सरिता की पुश्त पर कदरे दावार बैठा हुआ था। और मैंने एक ऐसा ही जोड़ा फ़ोन बूथ में देखा था। मर्द की उम्र 40 बरस के करीब होगी। वो क्लीन शेव था और उसने उम्दा तराश का नफीस तरीन सूट पहना हुआ था। वो अपनी वाज़े कता और चेहरे मोहरे से अमीर कबीर दिखाई देता था। उनकी मेज़ पर विस्की के 2 बड़े पैग रखे हुए थे। लड़की की उम्र बेमुश्किल 15 बरस की होगी। वो गहरी सांवली रंगत की थी। वो मदारसी अदाकारा श्री देवी से बहुत मुशाहबत रखती थी और उसके चेहरे के नक्श तीखे तीखे से थे। उसकी सांवली रंगत में बड़ा नमक और जाज़बियत थी। उसकी उठान बड़ी क़यामत खेज थी और उसने जो ब्लाउज़ पहन रखा था वो आगे और पीछे नीचे तराश का था, आस्तीनें नहीं थी। और उसका सांवला हुस्न सफ़ेद रंग को भी मात कर देने वाला था। ये कोई तालबा मालूम होती थी, लेकिन एक बेहद भरपूर और पुरकशिश लड़की थी। जब वेटर ने मशरूब लाकर मेज़ पर रखा तो मैं चौंका और मैंने सोचा कि मैं इस कदर जज्बाती क्यों हो जाता हूँ। मुआशरे में जो गंदगी और गलादत बढ़ती जा रही है उसे कोई रोक नहीं सकता। मैं एक सुरागर सा हूँ, मुझे सुरागर सा ही रहना चाहिए। सरिता ने जब अपना गिलास उठाया तो मैंने भी अपना गिलास उठाकर इधर उधर देखा और इसका एक घोंट लेकर सरिता से कहा, यहाँ बातचीत करने में किसी किस्म का ख़तरा नहीं है, क्योंकि यहाँ ना तो माइक्रोफोन नस्ब है और ना ही कोई मुश्तबा शख्स हमारी गुफ्तगू सुनने के लिए करीबी मेज़ पर मौजूद है। आसपास की मेज़ें तकरीबन खाली पड़ी थी। अब तो मुझे खुलकर बताओ कि मुझे मौत की नींद सुलाने के लिए उनका मनसूबा क्या है और उस मकसद के लिए किस शख्स की खिदमात मस्तार ली गई हैं। यूँ तो मैं सरिता का ज़हन पढ़कर मालूम कर सकता था और मैंने मालूम भी कर ली थी, लेकिन मैं अपनी उस पोशीदा सलाहियत के बारे में किसी को भी एतमाद में लेना नहीं चाहता था, सरिता को भी नहीं। इसलिए मैंने अनजान बनकर उसे दरियाफ़त किया। टेलीपैथी की सलाहियत का ना बताने से एक फ़ायदा ये था कि ये पता चल जाता था कि सामने वाला किस कदर सच झूठ बोल रहा है।
तुम्हें कत्ल करने का नाम किसी और को सौंपा नहीं गया है। सुरीता ने जवाब दिया, अगर ऐसा हुआ तो उसका मुझे ज़रूर इल्म हो जाता। अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर उस मरदूद अजीत ने तुमसे क्यों और किस लिए कहा कि तुम मुझसे ताल्लुकात कायम करो? मेहरबान हो जाओ, एक फ़याज़ औरत बन जाओ। बेगैरत शोहर भी अपनी बीवी को तवाइफ बनने पर मजबूर नहीं कर सकता। वो मुझे तुम्हारा चारा इसलिए डाल रहा है ताकि तुम मुझे अपने जाल में फांस लो और उससे फ़ायदा उठाकर मुझे ख़त्म कर दिया जाए। अजीत को कभी मेरी इज़्ज़त प्यारी रही है और ना मैं रही हूँ। वो बोली, असल बात यह है कि प्रोफेसर नारंग ये मालूम करना चाहता है कि तुम्हारा मिशन क्या है। ये तुम चेन्नई में क्यों और किस लिए आए हो? अब ये मेरी ज़िम्मेदारी है कि तुमसे हर कीमत पर यह मालूम करूं कि तुम्हारा मिशन क्या है। इसलिए तो उसने तुमसे करीब होने और अपने आप को पेश कर देने तक की पूरी इजाज़त दे दी। तुम सच कहते हो, उसने मुझे एक तरह से तवाइफ से भी बदतर समझ लिया। उसने तुम्हारे ज़िम्मे जो काम सौंपा है वो उसकी नाकामी पर मशकूक तो हो गया, तो क्या होगा? और तुमने सोचा जान, अगर उसे इस बात का इल्म हो गया कि मैं तुम्हारे लिए काम कर रही हूँ तो शायद वो मुझे कत्ल कर दे, और इसलिए मैं बहुत मोहतात हूँ। क्या इस बात का इम्कान है कि वो तुम पर किसी किस्म का शक ना करे और उसके सर्द रवैये में तब्दीली आ जाए? हाँ, सुरीता ने असबाती अंदाज में सर हिलाया। मैंने उसे अपने एतमाद में ले लिया है, वो कमीना मशकूक हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं मुस्करा दिया। और तुमने उस पर ऐसा कौन सा मंत्र पढ़कर फूंका है जो सदाए हुए कुत्ते की तरह हो गया? मोहब्बत और वालहानापन का मंत्र। वो ज़हर लब मुस्कुरा दी। उसका रवैया अब यकसर बदल गया है और मैं उससे पहले सर्द मोहरी से पेश आती थी और अपने आप को एक सर्द लाश की तरह हवाले कर देती थी। तुमसे मुलाकात होने के बाद तुम्हारे मशवरे पर अमल करने लगी हूँ। अब मैं उसके साथ बड़ी मोहब्बत और गर्म जोशी से पेश आने लगी हूँ कि वह मुझे पसंद करने लगा है। मोहब्बत में बड़ा जादू है और वो जादू औरत के पास होता है। ये जादू उस पर चल गया है। तुमसे जो टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई थी उसने सुनी थी और मैंने उसे यकीन दिलाया कि तुम्हारा मिशन मालूम करने के लिए तुम्हें सिर्फ मनमानी की इजाज़त दूंगी, हद से तजावज़ करने नहीं। इसलिए कि तुम मेरे पति हो और औरत का जिस्म पति की मलकियत होता है। किसी दूसरे मर्द को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो उसे जीनत बना ले, और यूं भी ज़रा सी मनमानी की इजाज़त देने पर देवा कुमार सब कुछ बता देगा। मेरी इन बातों ने उसे इस कदर खुश कर दिया कि तुम उसका यकीन नहीं कर सकते। ये तमाम बातें किसी जादू मंत्र से कम नहीं। तुम क्या कहते हो? इस वक्त हम हाल में नहीं होते बल्कि तन्हाई में होते तो मेरे होंठ तुम्हारे होंठों की सारी मिठास चुरा लेते, मैंने कहा। सुरीता एकदम से सुर्ख हो गई और उसकी आंखों में अनगिनत दिए जल उठे थे। वो मुझे प्यार भरी नज़रों से देखकर मशरूब पीने लगी। हसीनों का कोई भरोसा नहीं होता है। गोया रंगीन तितली मुझ पर मेहरबान हो गई थी और उसने बड़ी फराख दिली का सबूत बहुत जल्द दे दिया था। मेरी मोहब्बत में गिरफ्तार होकर गले का हार बन गई थी, जैसे जन्म जन्म की साथी हो, प्यासी हो। इन तमाम बातों के बावजूद मैं उस महकती रात की रानी पर कुली एतमाद करना नहीं चाहता था और इस कारज़ार में फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत थी। गो कि मैं टेलीपैथी के इल्म से वाक़फ़ था, लेकिन इससे क्या होता? और उससे सिर्फ हालात से बाखबर हो जाता और फिर माफिया और बदमाशों से मुकाबला करने के लिए जो जहानत दरकार थी वो मेरे पास थी, जिस्मानी कुव्वत भी थी, और इन बातों के बावजूद मुझे चौकन्ना रहने की ज़रूरत थी। मेरे लिए यही सूरत थी कि उसकी ज़ुबान से जितना ज़्यादा से ज़्यादा उगलवा सकता हूँ उगलवा लूँ, लेकिन अपने बारे में उसे कुछ हवा भी ना लगने दूँ और उस पर यही ज़ाहिर करूँ कि मैं यहाँ महज तफरीह की गर्ज से आया हूँ। दिल की शांति के लिए ज़रूरी था कि हंगामों से दूर रहूँ। मेरा मिशन कुछ ऐसा ख़तरनाक, पुरइसरार और अहम था कि मेरे पिताजी होते तो उन्हें बता नहीं सकता और ना बताता। मैंने उसे प्रोफेसर नारायण के बारे में और कॉन्फ्रेंस में पहुंचने के बारे में बताया कि किस तरह मुझे रघुनाथ की गलतफहमी में ले जाया गया। प्रोफेसर नारंग ने मुझे रघुनाथ समझकर दिलजोई और दिलबस्तगी के लिए एक नौजवान और हसीन लड़की भी भेजी। वीटर ने ऐन वक्त पर आकर सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। थोड़ी देर बाद आता कितना अच्छा होता। और फिर मैंने उससे पूछा, जान से प्यारी सुनीता, क्या तुम रघुनाथ के बारे में जानती हो? अजीत ने तुम्हें और उसके मुतालिक बहुत कुछ बताया तो होगा। रघुनाथ के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा इल्म नहीं, सुनीता ने जवाब दिया।
मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसकी पुरइसरार गुमशुदगी एक मअमा बनी हुई है। एक हलचल सी मच गई है और फिर अजीत ने बताया था कि प्रोफेसर नारंग बहुत बरहम है और सभी को लान तान कर रहा है कि आखिर इतनी बेपरवाही क्यों बरती गई। रघुनाथ को किसने गायब कर दिया? उसे शायद मौत की नींद सुला दिया गया और उसकी मौत या गुमशुदगी मेरे लिए किस कदर नुकसानदेह है तुम लोग अंदाज़ा नहीं कर सकते। मगर देवा, तुम्हें उसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? सिर्फ इसलिए कि मुझे रघुनाथ के हैसियत से प्रोफेसर नारंग के पास ले जाया गया था, मैंने जा दिया। और मुझे किसी ऐसे शख्स में क्या दिलचस्पी है और जिसे मैं जानता नहीं हूँ और ना ही मैं कभी उससे मिला हूँ। मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ। वो क्या? सुरीता ने तजस्सुस भरे लहजे में दरियाफ्त किया कि रघुनाथ कौन था? प्रोफेसर नारंग को उसकी ज़रूरत क्यों थी? नहीं, ये बात नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिला दिया। रघुनाथ क्यों और किस लिए प्रोफेसर नारंग से मिलना चाहता था? शायद वो कोई बहुत ही अहम चीज़ प्रोफेसर नारंग तक पहुंचाना चाहता था। सुरीता ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। प्रोफेसर नारंग को उसकी सख्त ज़रूरत होगी, इसलिए वह शायद हिंदुस्तान आया था।